नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष आलोचना को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु दिल्ली राजनीति रे पुणी थरे मंत्रिमंडल परिवर्तन को नहीं चर्चा एबे जोर धरी। प्रश्न उठुछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन तांको तृतीय पालीर मंत्रिमंडल रे पुणी एक बड़ परिवर्तन करने को जाउछंदी। केवल खाली पद पूरण हेब ना मंत्रिमंडल देखा मिल बड़ राजनैतिक रिसेट। आउ सबुठारु बड़ कथा एथर कौन मोदी टीम रे युव चेहरांकर संख्या बढ़िबो। एही संभाव्य कैबिनेट अदल बदल को नहीं अनेक दिगर चर्चा करा जाउछि। विशेष करी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र किछि युव नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल को आनिबा नहीं चर्चा एबे जोर चली। किंतु यह एजाए निश्चित घोषणा नुहे, यह राजनैतिक आलोचना और संभावना उपरे आधारित। तेबे ई चर्चा एबे काहींकी कैबिनेट रे कौन परिवर्तन होई पारे, केउ राज्य को अधिक प्राथमिकता मिल पारे एवं सबुठारु बड़ कथा 2027 निर्वाचन और 2029 लोकसभा निर्वाचन को आखि आगे रखी मोदी साहा कौन एबेठारु टीम प्रस्तुत करुछंदी। आसंतु पूरा घटनाक्रम को बुझिबा। आपण माने देखुतांदु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानक अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। एही आलोचना रे प्रथम प्रश्न हैला कैबिनेट रे एबे केतोटी स्थान खाली अछि। दर्शक बंधु वर्तमान चर्चा को बुझिबा पाई प्रथमे संख्या को बुझिबा दरकार। रिपोर्ट अनुसार वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिसाई केंद्रीय मंत्री परिषद रे 69 जन सदस्य अछंती। संविधान धारा 75(1)(a) अनुसार लोकसभार समुदाय सदस्य संख्यार 15% रु अधिक मंत्री होई पारिबे नाही। एही हिसाब रे सर्वाधिक 81 जन मंत्री होई पारिबे। अर्थात संख्या दृष्टि आहुरी 12टी स्थान एबे खाली रही। किंतु एठार गोटे प्रश्न उठुची, एई 12टी स्थान माने 12 जन नुआ मंत्री निश्चित आसीबे एमिति किछि निष्पत्ति होई नाही। कारण मंत्रिमंडल परिवर्तन केवल स्थान पूरणर काम नुहे। एठार रहिछि राजनैतिक समीकरण, रहिछि राज्यर प्रतिनिधित्व, रहिछि नेतांकर प्रदर्शन आउ आगामी निर्वाचन एवं 2029 बड़ लक्ष्य। एबे 3 जन मंत्री इस्तीफा देबा परे कैबिनेट अदल बदलर चर्चा आहुरी बढ़ी। रिपोर्ट अनुसार धर्मेंद्र प्रधान, जॉर्ज कुरियन, रवनीत सिंह बिट्टू इस्तीफा परे किछि दायित्व पुनः बंटनर प्रश्न मध्य उठी। एही परिस्थिति रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहिए खाली होइथिबा दायित्व गुड़ी को पुणी बंटन करि पारंती। किंतु जदि एक बड़ अदल बदल हुए तेबे प्रश्न हेबो केउ मंत्री रहिबे, केउ मंत्री दायित्व बदलिबो। यार उत्तर रे आसुचे आउ एक शब्द परफॉर्मेंस। मोदी टीम रे परफॉर्मेंस हेबो कि मुख्य मापकाठी। मंत्री हेबा केवल राजनैतिक सम्मान नुहे, मंत्री हेबा सहित आसे दायित्व। कौन सी मंत्री काम केते प्रभावशाली, तांको मंत्रालयर कार्यदक्षता केमिति, जनसाधारण मध्यरे तांकर ग्रहणीयता केते रहिछि, पार्टी संगठन सह तांकर समन्वय केमिति रहिछि। एही सब प्रश्न एही अदल बदल समय रे गुरुत्वपूर्ण होई पारे। रिपोर्टर मध्य परफॉर्मेंस को एक संभाव्य मापकाठी भाबे उल्लेख करा जायछि। जदि मंत्रिमंडल अदल बदल हुए तेबे केवल नुआ मुह आसीबे नाही, किछि पुराणा मुहक दायित्व मध्य बदली पारे। एबे आसीबा ए संभाव्य अदल बदलर सबुठारु बड़ चर्चा युव चेहरा।
ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳି ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର 65% ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ 51ରୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଥିଲେ। 31ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 24% ଥିଲା। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହି ବୟସଗତ ସମୀକରଣରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଭୋଟର ଜେନ୍ ଜେଡ୍, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଜେପିର ନୂଆ ଜାତୀୟ ଟିମରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ଓ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ଘୋଷିତ ନୂଆ ଜାତୀୟ ଟିମରେ 65 ନାଁ ମଧ୍ୟରୁ 51 ଜଣ ନୂଆ ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ସଂଗଠନରେ ଯଦି ଯୁବ ମୁହଁଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ସରକାରୀ ଟିମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କୁ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସଂଗଠନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସଭାପତି ପଦ ଦିଆଯିବା ପରେ ଏହି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆହୁରି ଘନେଇଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଅଦଳ ବଦଳରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ କଥା ଆସେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। 2027ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜେପିର ନୂଆ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଭଲ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ପରେ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ନୂଆ ସମୀକରଣ ହେବ କି? ଏହା ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲର ନଜର ଏବେଠାରୁ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନେତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଯାଏ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟ ବିଜେପି ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦଳର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ମଡେଲର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି। ନୂଆ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଟିମରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟର ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଥିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲେ ଗୁଜରାଟରୁ ନୂଆ ଚେହେରା ଆସିବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏଠାରେ ବିଜେପି ସହିତ ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କର ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶିବସେନାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବଢ଼ିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ପଦ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଘୋଷଣା ନୁହେଁ। ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି କ୍ୟାବିନେଟ ଅଦଳ ବଦଳ ହୁଏ, ତେବେ ବିଜେପି ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳରେ ଏନ୍ଡିଏ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋଦି ସରକାରର ତୃତୀୟ ପାଳିକୁ ବୁଝିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା କେବଳ ବିଜେପିର ସରକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏନ୍ଡିଏର ସରକାର। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଦାବି ଓ ରାଜନୈତିକ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ଆସିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କିଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସମୀକରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆଗାମୀ ଅଦଳ ବଦଳ କେବଳ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ କେତେ ଜାଗା ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଉପରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କମିବ? କ୍ୟାବିନେଟରେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ହୁଏ,
ତେବେ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଭାଗର ଭାର କମି ଯାଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଅମିତ ଶାହା, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ପୀୟୁଷ ଗୋଏଲ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଅଦଳ ବଦଳ ହେଲେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ସହିତ ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୟସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର 12 ଜଣ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। 81 ବର୍ଷ ବୟସର ଜିତନ ରାମ ମାଂଝୀ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ। 38 ବର୍ଷର କେ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ସବୁଠାରୁ ଯୁବ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବୟସ ବେଶୀ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଯିବେ ଏମିତି କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର କଥା କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୟସ ଏକ ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଗୋଆ ଓ ମଣିପୁର। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୀତି କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଜେପିର ନୂଆ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ 2027ର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୁବ ଓ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଥିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସଂଗଠନରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ ସରକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଏହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୀତିରେ 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ 2029 ଏବେଠାରୁ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ଆସିଗଲାଣି। ମୋଦି ସରକାରର ତୃତୀୟ ପାଳିର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟରେ କେଉଁ ନେତା ଜନସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ନେତା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ଟିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଯୁବ ନେତା ନୂଆ ପିଢ଼ି ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ 2029ର ରଣନୀତିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଦଳ ବଦଳରେ 2029 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ବିଜେପିର ନୂଆ ଜାତୀୟ ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଦଳ ବଦଳ ହୁଏ ତେବେ ମହିଳା ଓ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ କେତେ ଜନପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମିଳିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରହିବ। ଏହାର ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପୁରୁଣା ଅନୁଭବ ସହ ନୂଆ ଶକ୍ତି। ବିଜେପି ନିଜର ନୂଆ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ତେବେ କାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯାଇପାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏବେ ଅନେକଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେଉ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। କାହାକୁ ହଟାଯିବ, କାହାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ, କାହାର ବିଭାଗ ବଦଳିବ, କିଏ ନୂଆ କରି କ୍ୟାବିନେଟରେ ଆସିବେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ତର ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଚାଲୁଥିବା ନାଁ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା ତେବେ 4ଟି ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ, ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ସମୀକରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବା। ତୃତୀୟରେ, ଅନୁଭବୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୁନଃ ବଣ୍ଟନ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ, 2029 ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି 4ଟି କଥା ଯଦି ଏକାଠି ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ କ୍ୟାବିନେଟ ଅଦଳ ବଦଳ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ହୋଇପାରେ ଏକ ବଡ଼ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ରଣନୀତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ କେବେ ହେବ ଅଦଳ ବଦଳ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବେ ନୂଆ ମୁହଁ? କେଉଁ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବଦଳିବ? ଆଉ ଏନ୍ଡିଏର କେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର
आगामी दिनर राजनैतिक घोषणार ही मिलिବ। किंतु एबे जो संकेत गुड़ी को आसुची सेथिरु गोटिए कथा निश्चित भाव कुआजाइपारे मोदी तृतीय पाळीर टीम रे आगामी दिन में अनुभव सहित युव शक्ति को अधिक गुरुत्व मिल पारे। बीजेपी नुआ जातीय संगठन रे जेपरी नुआ मुह युव नेता और राज्य भित्तिक प्रतिनिधित्व को गुरुत्व दि जाइछि सेही धारा सरकारी टीम रे केते परिमाण रे प्रतिफलित हेबो सेथिपाई एबे समस्तक नजर दिल्ली उपरे रहिछि। आउ जदि एई अदल बदल हुए तेबे यार प्रभाव केवल मोदी सरकार रे नुहे आगामी राज्य निर्वाचन आरंभ करी 2029 लोकसभा निर्वाचन पर्यंत देखा मिल पारे। तेणु यही कैबिनेट अदल बदल को केवल किए मंत्री हेले बोली देखिले हेबो ना। या पछरे थिबा राज्य समीकरण युव भोटर संगठन एनडीए संतुलन एवं 2029 राजनैतिक रणनीति को मध्य बुझा पड़ो। आपणक मतरे कौन मोदी कैबिनेट रे एथर अधिक युव चेहरा को सुजोग मिलवा उचित केउ राज्य को अधिक प्रतिनिधित्व मिलवा दरकार कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत मतामत दियंतु। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करबा पई भूलंतु नाही। आउ गोटे कथा आपण माने आम वीडियो देखुछंती सत किंतु बोध हुए सब्सक्राइब करबा पई भूली जाउछंती। तेणु अनुरोध करुछि आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करी आम टीम रो मनोबल को बढ़ांतु। फेसबुक रे आम पेज सहित मध्य जड़ित हुंतु। एट शेष करुछि आज रो प्रसंग पुणी देखाब नुआ प्रसंग सहित से पर्यंत मुझे विदाय दिंतु रोची नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती फ्लैट नंबर A88 सैयदनगर भुवनेश्वर।